ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ किसान ते अंदोलन रहा है। गुस्से च किसानां ने जदों रोपड़ च कंगना की गड्डी नूं रोकिया तो इस शर्त ते जान दिता गया कि कंगना ने मुआफ़ी मंगी सी, पर हुण कंगना ने मुआफ़ी तो साफ इनकार कर दिता है। सो सवाल ये उठ रहे ने कि नहीं मानती कंगना। रोपड़ विच महिला किसानां ने दावा किया सी कि कंगना दे मुआफ़ी मंगण तो बाद ही उसनूं जान दिता गया। हुण कंगना ने यह साफ किया कि उन्होंने किसी को मुआफ़ी नहीं मंगी तो ना ही मंगणगे। सिर्फ इन्ना ही नहीं, कंगना ने चुनौती तक दी कि कोई भी उसकी मुआफ़ी वाला बयान नशर करके विखावे। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जब वहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। एक शुक्रवार का बयान ते एक शनिवार का बयान, दोवां दे विच दावे बिल्कुल उलट ने। कंगना कह रही है कि उसने किसी तो माफ़ी नहीं मंगी, तो दूजा बयान उन्हां महिलावां दा है जो ये दावा कर रही ने कि उन्हां तो कंगना ने माफ़ी मंगी है ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰਾ गौर ਦੇ ਨਾਲ सुनो। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जब वहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। दरअसल शुक्रवार ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਗਣਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲੀ, पर उसने माफी नहीं मंगी, ऐसा कंगना का कहना है। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जब वहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। उत्थे जिहड़ी महिला कंगना के गले मिले सी, उस महिला ने दावा किया है कि कंगना ने उस तो माफी मंगी सी। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, तैं बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओह कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਭਈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੈ। किस का दावा सही है किस का गलत है ये कहना तो मुश्किल है, पर एक गल साफ है कि किसानों के विरोध के बावजूद भी कंगना के तेवर नरम नहीं पए ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਕੁੰਗਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕੰਗਨਾ ਕੁੰਗਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
किसान नारे लगा रहे ने, कंगना दी गड्डी नूं घेरी खड़े ने। तस्वीरां चंडीगढ़ उना नैशनल हाईवे ते कीरतपुर दे कोल दियां ने। कंगना अपने घर हिमाचल तो चंडीगढ़ वाले पासे आ रही सी कि किसानां नूं इस गल दी भिणक लग गई। फिर की सी, किसानां ने कंगना नूं घेर लिया ते माफी मंगण दी मंग करन लगे। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। मौके ते काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। कंगना अंदर अपनी गड्डी च बैठी रही ते किसान बाहर उन्हां दी गड्डी नूं घेरी खड़े रहे। गड्डी दे विच बैठे बैठे कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया ते खुद नूं मॉब लिंचिंग का शिकार दस्सिया। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। बाद च एक होर वीडियो सामने आया जिस दे विच प्रदर्शन दे विच शामिल महिलावां दे नाल गलबात करदी हुई नजर आई। इन्हां तस्वीरां दे सामने आउण दे बाद कंगना नूं किसानां ने उत्थों जाण दित्ता। हालांकि किसान रोपड़ दे विच भी कंगना नूं घेरन दी फिराक विच सन। कीरतपुर दे विच घिराओ दी सूचना मिलदी किसान रोपड़ दे टोल प्लाजा ते भी इकट्ठे हो चुके सन, पर इत्थे कंगना किसानां नूं चकमा दे के किसी होर रस्ते तो चंडीगढ़ दे लई रवाना हो गई। इस दे बाद आए एक वीडियो दे विच कंगना ने कहा कि मैं उत्थों निकल गई हां, जिन्हां लोकां ने मेरी मदद कीती उन्हां दा धन्नवाद। दरअसल बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत किसान अंदोलन की लगातार आलोचना करती आ रही है। बीते दिन जदों 3 खेती कानून वापस लैण दा प्रधानमंत्री वालों ऐलान किया गया तां उस वेले भी कंगना ने विवादित बयान दे के सुर्खियां बटोरियां सन। कंगना ने किसान अंदोलन की तुलना खालिस्तान मूवमेंट दे नाल कीती सी। कीरतपुर तो राजकुमार ते रोपड़ तो अवतार कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੋ ਜਿਹਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਠ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭੀਖ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜੋ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਮਚੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2 ਕਹੋਗੀ ਤਾਂ 4 ਨਹੀਂ 36 ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਡੰਬੋ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਖੁਦ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀਰੋਇਨਗਿਰੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ। ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਭਖੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਉਧਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी ही। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए कैंपेनिंग करूंगी। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਗਣਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।